ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसी साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। तू मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਆਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਡੀਅਰ ਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਆਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੋਏ ਕੇ ਉਠਾਣੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ। ਨਿਗਲ ਸਾਹ ਟਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਮਾਨ ਰਬਾਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਲ ਸਾਹ ਟਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀ ਓਸ਼ ਲਮਾਨ ਰਬਾਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਲ ਸਾਹ ਟਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ लमान रबालावा हो सकल को प्रेष्ठा ओ प्रगट तो बड़ी करेगा साथ टाट दे। ऐसे अपने मुंह तो खोल के पराय भाषा में प्रार्थना कर अपनी रूह को तैयार कर दे आने संदेश दे दिगा साथ टाट रे लमान रबालावा हो सकल
को प्रेशर का साथ डांट रे ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बराबर सालेगा बराबर साने का साने ने रे बोल नवली का साथ डांट रे ओ शलमान रबाला बाहु सबला को प्रेशर का साथ डांट रे शलमान रबाला दुसला बाहु सबला को प्रेशर ओ प्रगट बत बड़ी कली का साथ डांट रे शलमान रबाला बाहु सबला को प्रेशर ओ धन्यवाद करते परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सर परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे में प्रेम दे तुम्हारी कृपा दे तुम्हारी भलाई दे धन्यवाद करते परमेश्वर पवित्र आत्मा दी उपहार दे दिवस साक्तान रे ओ शलमान रबाला बाहु सबला को प्रेशर का साक्तान रे शलमान रबाला दुस ओ लबाहु सबला को प्रेशर का साक्तान रे शलमान रबाला दुस लबाहु सबला को प्रेशर का साक्तान रे ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बराबर सालेगा बराबर साना का साने ने रे बोल नवली का साक्तान रे ओ धन्यवाद करते परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु का परमेश्वर धन्यवाद कर दे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड है आज दी पहली प्रार्थना में यीशु से प्रार्थना करते हैं ਅਸੀਂ प्रार्थना कर रहे हैं कि दुनिया ਦੇ हर देश ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ संतान ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪੋਤੀ 33 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਵਯ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ सत्यनिष्ठा प्रबल होंगे हालेलुया लिगा सांगटान रे शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रेश लिगा सांगटान रे ओ शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रेश लिगा सांगटान रे शलमांग रबाला दुस ओ ला बाहु सकल को प्रेश लिगा सांगटान रे शलमांग रबाला दुस ला बाहु सकल को प्रेश लिगा सांगटान रे ओ शलमांग रबाला दुस ला बाहु सकल को प्रेश लिगा सांगटान रे शलमांग रबाला दुस ला बाहु सकल को प्रेश लिगा सांगटान रे शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रेश धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होंगे विश्व ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾਹੂ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾਹੂ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਉਹ ਲਬਾਹੂ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾਹੂ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਆਗਰੜੀ ਗਰਾਗਰੜੀ Balega 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 ba honge baraba salega baraba sana sane ne ro na balega sang tan re o shlamang rabala ba ho sakola ko preshliga sang tan re shlamang rabala dus laba sakal ko preshta o धन्यवाद करते परमेश्वर तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते परमेश्वर का sang tan re o shlamang rabala ba ho sakal ko preshliga sang tan re shlamang rabala dus laba sakal ko preshta o प्रगट बद बड़ी कलिगा sang tan re shlamang rabala ba ho sakal को ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हनेरे दे हर दुष्ट काम हेठा लिया जांदे है यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश लिगा साक टांड रे धन्यवाद कर परमेश्वर तू केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होने धन्यवाद कर परमेश्वर असि सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया praise the Lord ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਆਇਤ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 9 ਅਧਿਆਇ 37 ਆਇਤ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करो हालेलुया से प्रार्थना कदलिगा साक टांडरे ओ शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टांडरे शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश ਅਸੀਂ प्रार्थना करदे साडे देश दे ਲਈ परमेश्वर दे राज दे ਲਈ लिगा साक टांडरे शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टांडरे शलबांग रबारदुस ओ लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टांडरे शलबांग रबारदुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टांडरे अक्रडी क्रा लेगा बालेगा बालेगा बाहोंगे बरबसालेगा बरबसाना का साने ने रबो नबलिगा सांग टांडरे ओ शलबांग रबारे दुस लबा ओ सकल को प्रेशलिगा सांग टांडरे शलबांग रबारे दुस लबा ओ सकल को प्रेशलिगा सांग टांडरे शलबांग रबारे दुस ओ लबा ओ सकल को प्रेशलिगा सांग टांडरे शलबांग रबारे दुस लबा ओ सकल को प्रेशलिगा सांग टांडरे ओ रे बाबा बाबा बाहोंगे बरबसालेगा बरबसाना का साने ने रबो नबलिगा सांग टांडरे ओ धन्यवाद तेरे द परमेशलिगा सांग टांडरे ओ शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा सांग टांडरे शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर रूह हर एक रूह द्वारा राज में जुड़े धन्यवाद कर लिगा सांग टांडरे ओ शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा सांग टांडरे शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा सांग टांडरे ओ शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा सांग टांडरे शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश आग्रडी ग्रा लेगा बालेगा होंगे बरबसलेगा बरबसना का साने ने रबो नबलिगा सांग टांडरे ओ शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा सांग टांडरे आग्रडी ग्रा लेगा बालेगा होंगे बरबसलेगा बरबसना का साने ने रबो नबलिगा सांग टांडरे ओ शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश लिगा सांग टांडरे शलबांग रबालाबा हो सकल को प्रेश ओ धन्यवाद करे द परमेश्वर धन्यवाद कर देवता परमेश्वर का सांग टांडरे धन्यवाद करे द सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ आज ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਧੀ ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 14 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ जो बचाए नहीं गए हैं कि वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं सच्चाई के ज्ञान विच आन प्रार्थना करो कि वो यीशु अपने प्रभु ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਟੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਡੂ ਉਹ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਡੂ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਡੂ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਟੜੇ ਆਕਰਡੀ लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना साने ने रबो नबलिगा सांग टांडड़ी ओ शलमांग रबान दुस लबा हो सकुला को प्रेशलिगा सांग टांडड़ी शलमांग रबान दुस लबा हो सकुला को प्रेशलिगा सांग टांडड़ी शलमांग रबान दुस लबा हो सकुला को प्रेष्ट ओ प्रकट बस पड़ी कलिगा सांग टांडड़ी शलमांग रबान दुस लबा हो सकुला को प्रेष्ट ओ आकड़ी लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना साने ने रबो नबलिगा सांग टांडड़ी शलमांग रबान दुस ओ लबा हो सकुला को प्रेशलिगा सांग टांडड़ी ओ रे बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना साने ने रबो नबलिगा सांग टांडड़ी ओ धन्यवाद करे परमेश्वर धन्यवाद करे परमेश्वर धन्यवाद करे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट द समर हॉल वर्शिप टीम નું સ્વાગત કરો हालेलुया पवित्र आत्मा उपस्थिति शांति आनंद प्रेम और उसकी उपस्थिति सब कुछ संभव हालेलुया
मुझे सामर्थ देता है हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक हर स्थिति में मेरा लक्ष्य तेरे जैसा न कोई था ना है ना होगा तो मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है सारे सम्मान के योग्य है और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता मैं तेरी आराधना करता मैं तेरी आराधना करता Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At the samahan vasikta sangrada at the adait Pastor Chris Yosem at the adda title han badala which उठाए जाना एक धोखा नहीं है. Hallelujah. ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 37 TPT ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੈਪਚਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਨ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ भावी उसने उन्होंने बहुत सारिया गल्ला सिखाया सन पर वह अजिहा कुछ भी नहीं लभ सके जिसने उन्होंने स्पष्ट समझ दी कि पराया कौमां नू मुक्ति विच लियांदा जाना सी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पर यीशु ने उन्होंने किया सी मेरे कोल और भी तुहानू दसन लई बहुत कुछ है पर इस वेले तुहाड़े लई उन्होंने स्वीकार करना मुश्किल हाँ पर जड़ो सच दा आत्मा आवेगा वह सारे सच विच तुहाड़ी अगवाई करेगा हालेलुया आत्मा अपने शब्द नहीं बोलेगा वह उही दसेगा जो वह सुनता है अते वह तुहानू दसेगा कि की वापरेगा हालेलुया यूहन्ना 16 अध्याय ते 12 ते 13 आयत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इसलिए उसने वह नहीं दसिया जो कि लोग उठाए जान बारे सुनना चाहता सन जिਵੇਂ ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕੋਰਨੇਲਿਯਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਮੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ याकूब ने फिर शास्त्र खोलिया ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੇਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ हो सकता है कि तुसी किसी भी आयत विच रैप्चर शब्द ना पाओ क्योंकि लिखन दे समय पौलुस ने इसनू एक रहस्य वजों दर्शाया वेखो मैं तुहानू एक भेंट दिखाउंदा है असी सारे नहीं
सोएंगे पर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 15 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 51 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 17 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹਾਰਪਾਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਟੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਰੈਪਟੋਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਰੈਪਚਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਾਂਗ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਪਰ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਓ 9 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 28 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਆਇਤ NIV ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 25 ਤੇ 26 ਆਇਤ, 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट चर्च से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और ये हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
सारे सामर्थ सारे सामर्थ स्वर्ग और पृथ्वी पर, हाँ, सारे सामर्थ ओ यीशु केवल तेरी है। सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है। सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है। सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, यीशु तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है यीशु, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है, सारी सामर्थ केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु केवल तेरी, केवल तेरी सारी सामर्थ स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, लेब्रा मोंदरिबे आंदारा लारबा मोंदरिबे सीखा बाहोंदरबो लही तलरबा बगजलरबा मंडलरबा गुजरिबे इतलरबा मांतरबा अरिग्रा ममोंदरिबे शेके बसोलरबा ब्रगीजा बमोंदरिबे हेसेके बखोंदरबो आंदलरबा ही सालरबा खोंदरबा ही शतलरबा मांदरबा इंतलरबा मांदरबा बहातलरबा खोंदरबा मोंदरिबे शीलरबा सोंदलरबा मांसरबा खोंदरबो
ओ हालेलुया। परमेश्वर कह रहा जिन्नी महानता मेरे अंदर है, जिस तरह मैं महान है, ਉਹੀ बीज मैं ਤੁਹਾਡੇ अंदर पाया। प्रेज द लॉर्ड। ले ब्रह्मोंद्र बे ई बहासा का बखांदर बशे की बसुंदर बोलू बहाजर बा। मेरे महानता ਦੇ बीज ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। ली जरा बहासा का बखुंदर बो। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तुसी महान हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु ਤੁਹਾਡੀ दया वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ प्रेम वास्ते। धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुनिया के सारे देश ਤੁਹਾਡੇ आ। हाँ प्रभु, यीशु पूरी दुनिया के देशों का प्रभु है। धन्यवाद करते प्रभु। भारत का प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद करते प्रभु इस समय वास्ते जो तुसीं सानूं दिता। धन्यवाद तुहाडे आत्मा के वास्ते, तुहाडे वचनां के ज्ञान वास्ते प्रभु। असीं कहने आ साडीआं आत्मावां, साडे दिमाग खुले आ वो सब कुछ ग्रहण करने वास्ते जो तुसीं सानूं देण वास्ते रखिआ। और इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे आ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हो। हालेलुया। मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको प्रार्थना करने में, हम नहीं जानते कब आएगा। गा सकते हो। मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको प्रार्थना करने में, हम नहीं जानते कब आएगा। फिर से। मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको अपने प्रार्थना करने में, हम नहीं जानते कब आएगा। मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको प्रार्थना करने में, नहीं जानते कब आएगा। हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, नहीं जानते कब आएगा। हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, नहीं जानते कब आएगा। एक और इधर का गाना वा जो ताड़ी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यू नो बाइबल कहती आ कि वो परमेश्वर के लोगों को थका देगा। और जदों सानू शैतान की योजना पता तो असीं अपना मन बनाने आ ना थकन दा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती आ कि वो परमेश्वर के लोगों को थका देगा। और परमेश्वर के लोगों को समझने की जरूरत है कि शैतान की प्लैनिंग की आ। बाइबल कहती आ कि शैतान की योजना को जानो ताकि तुसी योजनावां दे उपर जी सको। प्रेज द लॉर्ड। उठो और चमको, प्रकाश आ गया। उठो और चमको, प्रकाश आ गया। और प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई मुझ में, की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई मुझ में। उठो और चमको, प्रकाश आ गया। पड़ोसी ने देख के गा सकते हो। उठो और चमको, प्रकाश आ गया। प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई मुझ में। प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई मुझ में। हालेलुया। चिल्ला सकते हो महिमा, महिमा। जिस दुनिया में असी जी रहे हैं वो सन की आ।
ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕੀਏ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਅੰਬੂਜਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 60 ਅਧਿਆਏ और 1 आयत। उठ प्रकाशमान हो। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी ने बोलो उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉੱਠ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਠ ਔਰ ਚਮਕ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹ ਰਹੀ ਆ? ਉੱਠ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉੱਠ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਠ, ਉੱਠ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਹੀਰੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਉੱਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ, ਉੱਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਠਾਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਔਰ ਉੱਠ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਠ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ AMPC ਵਿੱਚ। AMPC ਅਰਾਈਜ਼। ਬੋਲੋ ਅਰਾਈਜ਼। ਉਠੋ from the depression and the frustration in which circumstances have kept you, arise to a new life। ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਅਵਸਾਦ ਤੋਂ, ਉਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਠ, ਉੱਠ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉੱਠ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲਨ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਹੀਰੋ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਕ੍ਰਾਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਮੀਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ
ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਤੋਂ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਡੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਡੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਡੋਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਸਾ ਕੀ ਕਵੇ, ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਉੱਠੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਠੋ, ਉੱਠੋ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਜਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ 12 ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ 1-2 ਸੀਗੇ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਔਰ ਕਾਲਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਔਰ ਕਾਲਬ 2 ਲੋਕ, ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ 2-4 ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਲਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੋ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਦੇਸ਼ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਉੱਤਮ ਦੇਸ਼ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਔਰ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਵਾ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਛਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ? ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਵਾ,
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ। ਇਹੀ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਠੋ, ਉਠੋ। ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 59:19। ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਮਾ ट्रांसलेशन ने इस समय गलत जगह ला देता और ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। तो चलो मैं पहले पढ़ दिना, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਮਾ ਲਾਈਕ ए फ्लड, ਕੋਮਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵੈਨ ਦ ਐਨਮੀ ਸ਼ੈਲ ਕਮ, ਉਹ ਕੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲ ਐਨਮੀ ਸ਼ੈਲ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦਾ ਫਲੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨਮੀ ਸ਼ੈਲ ਕਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਏ ਫਲੱਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਦ ਪश्चिम ਦੀ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਮਹਾਨਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਦ ਪश्चिम ਦੀ ਔਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਚੜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਨਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਮਹਾਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਨਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉੱਠ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਠ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ 7:30 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜੋ ਆਸੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜੋ ਆਸੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਲਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲੇਸ਼। ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜੋ ਆਸੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜੋ ਆਸੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਓ 4:7 ਵਚਨ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਉਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਭੋਜ ਤੋਂ ਤਪ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੀਨ ਸਮਰਥ ਸਾਡੀ ਔਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਮ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਆਇਆ, ਮਰਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਗਲੋਰੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗਲੋਰੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਠੋ ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੱਬੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੱਤੀ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 29ਵਾਂ ਵਚਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਖਤਮ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ, ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਦਾਊਦ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ, ਸੋਚੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਲੀਆਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ परिणाम ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਟਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਬੋਲ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੌਰੀ ਬਦਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੌਰੀ ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਸੌਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੌਰੀ ਤੋਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਪਤਨੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਮੰਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾँ बाप भी अगर बच्चे सॉरी बोलते तो पूरी परेशानी समझ सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं, वचन नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलो वापस चलते हैं। पर 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 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਮ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ओर ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ओर ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਚਾਰੋਂ ओर ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਨਿਰੁਪਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਰੁਪਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਆਸ਼ਾ। ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸਤਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਰਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ? ਬੋਲੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ, ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈਆ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੁਛ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸਤਾਏ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਗਿਰਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਗਿਰਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 10 ਨੈਕਸਟ,
ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਓ ਗॉड, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਦੇ ਜੀ ਸਰਬ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਹੀਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਚਲੋ ਹਿਬਰੂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੱਕੋ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। बोलो हाँ ऐसा होगा। वचन तो यही कह रहे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन की खूबसूरती ये आ कि वचन तुसी कर सकते हो। जो वचन तुहानू करने वास्ते कहा गया तुसी कर सकते हो। अगर मैं तुहानू कहां अपनी उंगली सिर ते रखो, तुसी रख सकते हो? तुसी अपनी उंगली सिर ते रख सकते हो? तुसी कर सकते कि नहीं कर सकते? उसी तरह परमेश्वर का वचन है, जे तुहानू कुछ करने वास्ते कहंदा तां तुसी कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो नहीं है जो सिर्फ लिखिया होया। वचन जो तुहानू तू करने विच कुछ कहंदा वा तां तुसी कर सकते हो। वचन जद कह रहा कि यीशु मसीह वल तकदे रहो तो तकदे रहो। कदी ना सोचो कि वचन तुहाडे तो नहीं होएगा। बोलो, मैं वचन नू कर सकदा, मैं वचन नू कर सकदा, मैं वचन कर सकदा। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस दूजा ग्रंथियो 4 अध्याय 10वां वचन। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵੱਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 60ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਬੋਲੋ, ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। उठो और चमको। बोलो, उठो और चमको, उठो और चमको। क्यों करो? क्योंकि प्रकाश आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तानू कारण दस रहा कि तानू उठना और चमकना क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह जो साडा प्रकाश है वो आ चुका वा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा दा तेज तेरे ऊपर उदय होया। हुण जो अगला सेंटेंस है ध्यान नाल देखो। पहले उन्हें कहा उठो। उठना सीख लिया ना, सीख लिया। हुण उन्हें की कह रहा? चमको। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕੀਏ? ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਕਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਚਮਕਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਹੁਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। उठो और प्रकाशमान होवो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा दा तेज तेरे ऊपर उदय होया। वाओ वाओ वाओ। दूजा वचन देख। बोलो देख, देख। चमकने वास्ते पहली चीज की है देख, देख। उठो और चमको क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। फिर की करे? देख। पृथ्वी पर था अंधियारा और राज दे लोगों के ऊपर कोर अंधियारा छाया हुआ, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होया और ओदा तेज तेरे ऊपर प्रगट होया। और ये सिर्फ ये नहीं दस रहा देख, वो दस रहा की देख, अपना सुंदर भविख देख। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो दिखा रहा
ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਧਿਆਰਾ ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਤਾਂ ਅੰਧਿਆਰਾ ਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਦੇਖ, ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਦੇਖ। ਕੀ ਦੇਖੀਏ, ਕੀ ਦੇਖੋ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਦੇਖੋ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ, ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ, ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਡਾ। ਉੱਠਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਮਕਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਦੇਖ, ਦੇਖ। ਕੀ ਦੇਖ? ਕਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ? ਆਪਣੇ ਸੈਲ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਠੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਠੋ, ਉਠੋ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋੜੀ ਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਆ ਔਰ 100 ਏਕੜ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਮਿਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ 5 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਏਕੜ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹ 4 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਠ ਜਾਓ ਔਰ 100 ਏਕੜ ਕਮਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਠ, ਉੱਠ, ਉੱਠ। ਉਹ 4 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਠ, ਉੱਠ, ਉੱਠ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। उठो और चमको, उठो और चमको। और पहला काम किया देखो। प्रेज द लॉर्ड। सही है। और की देखो? अपना सुंदर भविख, अपना सुंदर भविख। चलो वापस चलते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13वां वचन। हा। इस ਲਈ ਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੇਗਾ? ਆਂਸੂ ਪੋਛ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਦੇਖਣਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਦੂ ਆ, ਅਗਰ 100 ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ,
की परफ्यूम आ जाएगी? कितनी देर तक नहीं आएगी? जितनी देर तक मैं स्प्रे नहीं करूँगा। उसी तरह वो असीम सामर्थ्य जो तुहाडे अंदर है, जो तुसीं मूँह दा स्प्रे नहीं चलेगा, ये सामर्थ्य बाहर नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बाहर नहीं आएगी। तो सामर्थ्य नाल तुसीं गरीब हो सकते हो। ਅਸੀਂ बहुत गरीब है, ਅਸੀਂ बहुत गरीब है, कोई नहीं है साडी मदद करने वास्ते, कोई नहीं है। मैडम जी प्रेस किया मैडम, प्रेस। लोग कहते हैं अगर देखना ना तो बोलना ना बदल जाता तो पूरी दुनिया बदल जाती। मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया बोल रही है? कि तुहानू पता पूरी दुनिया देख रही है? मैं एक पास्टर, मेरे तो ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। मैनू पता ना पूरी दुनिया सही देख रही है ना बोल रही है। भुल जाओ बाहर वाले नू, अंदर वाले नहीं देख रहे, अंदर वाले नहीं बोल रहे। मैं तो क्रिश्चियंस नाल मिलदा, मैं उन्होंने मिलदा, वो गलत देख रहे, गलत बोल रहे। बाहर वाले की उन्होंने तो पता भी नहीं है कि सही देखना की है तो सही बोलना की है। कितने लोग हैं जो बिना मसीह दी चीज़ें सुन के आ रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा इंसान, मैं चंगे लेवल तक पढ़ाई की है, पर मैं कितने भी नहीं ये सुनाई देता देखो और बोलो। ये दो शब्द मैं कितने भी नहीं देखे। मैं बहुत उच्चे स्तर तक पढ़ाई की है। दुनिया में ये नहीं सिखाया जाता देखो और बोलो। अगर अंदर वाले सही ना नहीं देख रहे, अगर अंदर वाले सही ना नहीं बोल रहे, तो तुसी किद्दां कह सकते हो कि देखना बोलना दुनिया बदल सकती है? मैं कहा तुसी कभी सही देखा, सही बोलिया? कि तुसी लगातार सही देखा, सही बोलिया? इस सवाल है। तो ये ना कहो वो देखना और बोलना नहीं बदलता, क्योंकि मेरी तो बदली है भाई। मैं खड़ा, मैं इस जगह पर खड़ा। तुसी मैनूं सालों तो जानते हो, मैं सालों तो सही देख रहा हूँ, सही बोल रहा। मेरी जिंदगी उस दिशा में जा रही है। अगर तुहानूं शक है तो जाके पता करो मेरी जिंदगी मैं कित्थे सीगा तो मैं कित्थे पहुँच गया। और मैं तुहानूं कुछ नहीं दस्सिया इस तो इलावा मैं की कीता। मैं हर एक चीज़ की। मैं सही देखिया, सही बोलिया कि मैनूं पता ये काम करदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो किसी ने दसो सिर्फ देखना बोलना जिंदगी बदल दी? सिर्फ देख के और बोल के ही बदलेगी? परमेश्वर की चीज़ें इन्नी सरल है पर फिर भी लोग मिस करते हैं। ये परेशानी है क्योंकि बहुत आसान है, सरल है। जिन्ना परमेश्वर नाल अगे वधूंगे चीज़ां उन्नी आसान होंदियां। किहनूं पता सी जदों मिस्र की सेना इजराइल के पिछे भज रही सी और अगे लाल समंदर सी और मूसा परमेश्वर तो प्रार्थना कर रहे सी। किहनूं पता सी कि परमेश्वर कहेगा बस हथ वधा और समुद्र दो भाग च वड़ दे? किहनूं पता सी? इस तो आसान होर की हो सकता? परमेश्वर कभी भी तुहाडे कोल कठिन चीज़ां नहीं करवाएगा, लेकिन लोगों को परमेश्वर बारे नहीं पता। और जो परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ें सिखाता वा, प्रभु वो इंसान की कहता वो इन्नी छोटी आसान इन्ना की होएगा। मैनू कई साल पहला परमेश्वर छोटी आवाज़ किया भारत चला जा। सोचो अगर मैं वो आवाज़ नूं ना सुनिया हुंदा। सोच के देखो जो मैं अज कर पा रहा वो कभी भी नहीं कर पाता। और मैनू इस तो पहला पता भी नहीं लगता कि मैं गलत किया। स्वर्ग में जाए बिना मैनू अपनी गलती समझ नहीं आनी सी। कि तुहानूं पता बहुत सारे इदां दे जिन्होंने अपनी गलती सिर्फ स्वर्ग में जाके समझ आएगी कि बहुत देर होगी। मैं इसलिए प्रार्थना करता तुहाडे वास्ते कि तुहानूं अपनी गलतियां स्वर्ग में ना समझ आवे, क्योंकि उत्थे पछताउण तो इलावा कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही कारण है कि तुहानूं परमेश्वर दे वचन नूं जानना पैना। यही कारण है कि तुसीं सही देखना और सही बोलना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की चीज़ां की है सरल। जो परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा उसकी आवाज़ सब तो धीमी और सब तो कोमल आवाज़ है। इन्नी धीमी है कि तुसीं उहनूं मिस कर सकते हो। और यही कारण है कि बहुत घट लोग हैं जिहड़े परमेश्वर की आवाज़ नूं सुन पाते और चल पाते हैं। तुसीं वो गलती ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुहानूं पता यही कारण है कि इत्थे तुसीं की कर रहे हो? तुसीं सही चीज़ां नूं करना शुरू करो। तुहाडे माता पिता अभिषिक्त नहीं है तुहानूं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनने वास्ते। तुहाडे अपने माता पिता नूं परमेश्वर नाल बनाओ। वो एक ऑफिस है और गिफ्ट है जो तुहाडे माँ बाप दे कोल है। भले तुहानूं उन्होंने पैदा किया। मैं उन्होंने बुराई नहीं कर रहा, लेकिन तुहाडा अपना रोल है, मेरा अपना रोल है।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫੈਕਟ ਜੋ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਕਮ ਔਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਗਏ? ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਸਟਰ ਪਤੀ को मिला दो। जिस तरह पति नाल बिहेव करदी उसी तरह पास्टर नाल बिहेव करो। ये चीज़ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠੋ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠੋ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਮਤ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖੋ? ਸਹੀ ਭਵਿੱਖ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖ, ਸਹੀ ਭਵਿष्य ਦੇਖੋ। और की करो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मैं महानता वास्ते बुलाया गया। महानता के बीज मेरे अंदर है। ग्लोरी, हालेलुया। अपने हाथों उठावांगे और गैर भाषा प्रार्थना करेंगे। रेसा था कबा खानदा रबा। अन्य भाषा प्रार्थना करो। रीसा ताला रीबा मोंद्रे बे बोंद्रे लीसा ताला रबा अलेकरा दांगला रबा बराजीओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुसी पहली बार आए तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਓ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਠਾਓ। ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਖਾਓਗੇ ਕੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ओ पिता, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। नमागा आपने दिया प्यार, इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया प्यार, इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया।
यीशु से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ कितना तू कितना दयालु है, ओ मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया, कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਛ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ christembasyindia.org। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ, ਜੋ 36 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ, ਜੋ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੂੰਗੇ ਔਰ ਬਹਿਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਔਨ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਡ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਹੈ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਪ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਪ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਐਪ। ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਆ PCDL, ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿੱਥੇ,
ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.